قدیم لاہور کی بحالی کے لیے گرینڈ آپریشن کی تیاریاں۔ اندرون شہر 2400 املاک کو گرایا جائے گا۔ 2200 دکانیں، 200 گھر ریڈار پر آ گئے۔ سرکولر روڈ، روشنائی گیٹ، مستی گیٹ، کشمیری گیٹ پر نشان لگ گئے۔ شالم، شیراملا، یکی گیٹ، دلی، اکبری اور موچی گیٹ کا نقشہ تیار۔ 20% پرائیویٹ، 80% سرکاری زمین پر قابضین کی نشاندہی ہو چکی۔ کمشنر آفس ضلعی انتظامیہ وال سٹی اتھارٹی قابضین کے خلاف میدان میں اترے گی۔ شہر کی ہول سیل مارکیٹیں بند، کاروبار زندگی معطل۔ اعظم کلاتھ، اکبری منڈی، انارکلی، سرکولر روڈ، راوی روڈ اور نیلا گنبد بند رہا۔ اچھا، لوہا مارکیٹ، ہال روڈ، رکشہ مارکیٹ میں بھی کاروبار ٹھپ۔ گرینڈ رتھ روڈ اور میکلور روڈ، ملحقہ مارکیٹس بھی بند رہی۔ دل محمد روڈ، ریلوے روڈ، لاہور ہوٹل بھی سنسان۔ پان منڈی، پیپر مارکیٹ، گنپت روڈ اور شالم مارکیٹ میں بھی شٹر ڈاؤن رہا۔ ڈیفنس کینٹ، گلبرگ، اقبال ٹاؤن مارکیٹ میں کاروبار بند رہا۔ اردو بازار اور بادامی باغ آٹو مارکیٹ میں لین دین کیا گیا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا، مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار۔ پنجاب کے مختلف شہروں سے آئے مظاہرین کے چیرنگ کراس پر 11 روز سے ڈیرے۔ سرکاری اسپتالوں کی نجکاری بند کرنے کا مطالبہ۔ شعبہ صحت سے جڑے 20 سے زائد شعبوں کے ملازمین دھرنے میں شریک۔ ادھر جنرل اسپتال میں احتجاج 1 ہفتے کے لیے ملتوی۔ انتظامیہ کی پیرامیڈکس کو بحال کرنے کی یقین دہانی۔ سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ سونا 6200 روپے تولہ مہنگا ہو گیا۔ 24 کیرات فی تولہ سونا 3,58,200 روپے۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 3,28,350 روپے تک جا پہنچا۔ 21 کیرات فی تولہ سونا 3,13,400۔ پنجاب میں 3 روزہ کلچر ڈے کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے الحمرا میں تقریبات کا افتتاح کیا۔ مرد و خواتین ڈھولچیوں کی شاندار پرفارمنس۔ پنجابی بھنگڑے نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے پاکستان اور پنجاب کی مٹی سے پیار ہے۔ پنجاب میں میلوں ٹھیلوں کا آغاز کر دیا۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کی تقریبات بے مثال رہیں۔ میلہ چراغاں نے بھی خوب پذیرائی حاصل کی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری، گلوکار عارف لوہار، اداکارہ ریشم اور دیگر مہمان تقریب کا حصہ تھے۔ الیکٹرک وہیکلز چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی سستی۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 22 روپے فی یونٹ کمی۔ بنیادی ٹیرف کو 45 سے کم کر کے 23 روپے یونٹ کر دیا گیا۔ ٹیکسز کے ساتھ 38 روپے یونٹ بجلی دی جائے گی۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کم اور زیادہ لاگو نہیں ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سرکاری اسکولوں کی سائنس لیب میں سامان نامکمل ہونے کا انکشاف۔ سرکاری لیبز بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگیں۔ لاہور بورڈ نے عملی امتحانات کے لیے اسکول سربراہان کو سائنس لیبز میں آلات مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ پنجاب میں میٹرک پریکٹیکل امتحانات کا آغاز 23 اپریل سے ہوگا۔ ادھر گورنمنٹ اقبال ہائی اسکول گھڑی شاہو بجلی کے میٹر کا منتظر۔ لیسکو حکام نے درخواست کے 6 ماہ کے بعد بھی میٹر نہ لگایا۔ لاہور بورڈ کے تحت 9ویں جماعت کے امتحانات، گاڑی میں پیپر حل کرنے والا امیدوار گرفتار۔ وزیر تعلیم کا ہائی اسکول علی رضا آباد پر چھاپا۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پی ایس او کا بیٹا گاڑی میں بیٹھ کر پرچہ حل کر رہا تھا۔ ہیڈ ماسٹر شاہد بیگا اور سپرنٹینڈنٹ عبدالحفیظ سمیت 5 ملازم معطل۔ مقدمہ درج۔ وزیر تعلیم نے پرنسپل سمیت سینٹر کا پورا عملہ گرفتار اور تبدیل کروا دیا۔ مخبری پر ٹیچر کو 4 تنخواہیں دینے کا اعلان۔ نرسنگ کالجز میں داخلوں میں مبینہ گھپلے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ ڈپٹی سیکریٹری میڈیکل ایجوکیشن کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ ڈی جی نرسنگ ڈائریکٹر آئی ٹی ہیلتھ فاؤنڈیشن کمیٹی میں شامل۔ نرسنگ کالجز کی میرٹ لسٹیں تبدیل کر کے کم نمبر والوں کو داخلہ دیا گیا۔ غیر قانونی ایل پی جی باؤزر بنانے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ فیروز والا شادرہ کے مختلف علاقوں میں 3 فیکٹریاں سیل۔ اوگرا ٹیم نے غیر قانونی طور پر انسانی جانوں کے لیے خطرناک ایل پی جی باؤزر تیار کرنے والوں کو پکڑا۔ چھاپہ مار ٹیموں نے 14 جعلی باؤزر تحویل میں لے لیے۔ ضلعی انتظامیہ کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی۔ شالیمار زون اور داتا گنج بخش زون میں 5 عمارتوں کو مسمار کر دیا۔ ادھر اوور چارجنگ کی شکایت پر لاہور پارکنگ کمپنی ان ایکشن۔ اچھرا کریم بلاک سمیت دیگر مقامات پر 9 افراد گرفتار۔ بدعنوانی کے مرتکب ورکرز کو برخاست کیا جائے گا۔
हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री तक पार्किंग माफिया का राज। 150 रुपए फी गाड़ी वसूली, 6 घंटे बाद डबल चार्जेस। हाई कोर्ट आने वाले सालीन लुटने लगे, इंतजामिया खामोश। नाजायज वसूली और जालसाजी बंद की जाए, वकला और सालीन का मुतालबा। बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत मुकदमात का रिकॉर्ड पेश न किया गया। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। थाना शादमान, नजरियाती समेत 4 मुकदमात में भी कोई कार्रवाई न हो सकी। पंजाब हुकूमत का ड्रग कोर्ट्स को नए अंदाज से तश्कील देने का फैसला। पंजाब असम्बली में पेश बिल की तफसीलात सामने आ गई। ड्रग कोर्ट्स में एक सेशन जज, 2 माहिरीन पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। सेशन जज को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 साल के लिए नामजद करेगी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम से वकला रहनुमाओं की मुलाकात। बेंच और बार के मुतालिक बाहमी 2 तरफा अमूर के बारे में तबादला ख्याल। बार ओहदेदारों ने चीफ जस्टिस को अपने मसाइल के बारे में आगाह किया। वाइस चेयरमैन पंजाब बार इरफान सादिक तारड़ समेत दीगर बार ओहदेदार भी चीफ जस्टिस से मिले। चीफ जस्टिस का फौरी इंसाफ के लिए फैसला। मुकदमात की नौयत के मुताबिक दायर फाइलों का अलग अलग रंग होगा। फौजदारी, सिविल, फैमिली, कमर्शियल और टैक्स केसेस शामिल। पंजाब असम्बली में गंदम की खरीदारी मौजूए बहस। अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सज्जाद वड़ाइच ने कहा कि हुकूमत किसानों पर जुल्म कर रही है। अली हैदर गिलानी बोले, हुकूमत गंदम की स्पोर्ट प्राइस का ऐलान करे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की रावलपिंडी में गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन अरकान असम्बली इजलास से वॉकआउट कर गए। स्पीकर ने इजलास कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद से यूरोपीय पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। पार्लिमानी राब्तों को फरोग देने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। यूरोपीय वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। पाकिस्तान के साथ तिजारती ताउन को अमन और तरक्की की बुनियाद करार दिया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से DGP हुटा की मुलाकात। गैर कानूनी अज़ा की पैबंदकारी के खिलाफ मौसर एक्शन और ट्रांसप्लांट की सहूलत का जायजा लिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान से सेकेंडरी केयर हस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हवाले से मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की ज़रिए सदारत इजलास। चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक का फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में शफाफियत को यकीनी बनाने पर जोर। पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हो गया। नई सनतें लगाई जा रही हैं, रोजगार के मौके बढ़ गए। शेखपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में 10 साल के लिए इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सूबाई वजीर सनत और तजारत शाफी हुसैन का एक्सपो सेंटर में खिताब। हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल शो का इफ्तिताह किया। हाई कोर्ट बार में इंसाफ लॉयर फोरम की तकरीब। सदर हाई कोर्ट बार की दावत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की शिरकत। तकरीब में वकला की बड़ी तादाद भी शरीक। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। इस्लामपुरा में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक का इफ्तिताह। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, मियां मरगूब अहमद की शिरकत। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज भी हमरा थे। MD वासा गुफरान अहमद ने वाटर टैंक मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। DGLDA तार फारूक का टीपा हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीफ इंजीनियर इकरार हुसैन ने महकमाना अमूर बारे ब्रीफिंग दी। गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाने की मुहिम बारे ब्रीफ किया। DGLDA की ट्रैफिक पुलिस की कोऑर्डिनेशन के साथ मजीद इक़दाम की हिदायत। सफ़ीर अज़रबैजान खिज़र फरहातोव का फैमिली के हमरा सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा। न्यूज़ रूम समेत दीगर शोबाजात देखें। खबर की तैयारी से नशर होने तक के मरहले का बताया गया। सलीम बुखारी, खुरम कलीम, मियां ताहिर और सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने ब्रीफिंग दी। लाहौर चैम्बर में FTO सेक्रेटरीट की कमेटी का इजलास। वफाकी टैक्स मोहतसिब आसिफ महमूद और मियां अबू जरशाद ने सदारत की। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने कहा कि टैक्स दहिंदगान के मसाइल का हल FTO का अव्वलीन फ़र्ज है। ताजिर बरादरी के मसाइल के लिए मुख्तलिफ शहरों में राबता दफातर कायम किए। डायरेक्टर जनरल फिशरीज डॉक्टर सिकंदर हयात को हटा दिया गया। मुदस्सर यास मलिक को इजाफी चार्ज दिया गया। मुदस्सर यास मलिक डीजे वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स के फराइज अंजाम दे रहे हैं।
उधर राबिया कादिर को पब्लिक रिलेशन ऑफिसर लगाने का नोटिफिकेशन जारी, दस्तखत करने का इख्तियार नहीं होगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में सेमिनार इंसाफ से इस्लाहात तक, सफिया बानो केस और साइकेट्री का मुस्तकबिल पर इज़हार ख्याल। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मालिक, बैरिस्टर सारा बलात की शिरकत, प्रोफेसर डॉक्टर अली बुरहान, डॉक्टर साकिब बाजवा समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम उलमा कॉन्फ्रेंस चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की खुसूसी शिरकत, सेहत और मईशत के हवाले से मीठे मशरूबात के नुकसानात पर रोशनी डाली। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में न्यूट्रिशन पर आलमी कॉन्फ्रेंस, बरतानिया, जर्मनी, स्पेन और सऊदी अरब की प्रोफेसर्स की शिरकत। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फारूक नवीद ने कहा, पंजाब की 25 यूनिवर्सिटीज का मयार नमूना है। नेशनल लॉ कॉलेज लाहौर की सालाना तकरीब तकसीम इनामात, पास आउट होने वाले और नए तलबा की शिरकत। वाइस चेयरमैन चौधरी तारिक नसरुल्लाह वड़ाइच, मेजर रिटायर्ड मकसूद अहमद मान की शिरकत। हसन तारिक, खुरम शहजाद, सुल्तान मुस्तफ़ा भी आए। प्रमोटिंग ग्लोबल सिटीजनशिप इन एजुकेशन पर वर्कशॉप खत्म, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की शिरकत। कहा, ग्लोबल सिटीजनशिप इन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अपनी नौयत की मुनफरिद तालीमी वर्कशॉप थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इंटरनेशनल सिंपोजियम, मौजू 21वीं सदी के चैलेंजेस, फीचर ऑफ साउथ एशिया था। प्रोफेसर जावेद जब्बार, प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर अहमद, डॉक्टर खुरम जोया का इजहार ख्याल। मलेशिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के माहिरीन शरीक हुए। इंटरनेशनल वीमेन डे की मुनासबत से तकरीब अर्बन यूनिट के SD हॉल में एहतमाम किया गया। मैमूना अरसलान भट्टी और समीना मुसरत ने सदारत की।